ज्यों जल मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। कलगीधर पातशाह के बड़े सुंदर बचन ने। हर हर जन दोई एक है, बिब विचार कश नाहे। जल ते उपजत रंग ज्यों जल ही विखै समाहे। कर्मखंड ते सचखंड का इन्ना की भेद है। सचखंड एक सागर है ते कर्मखंड उसकी लहर है। बस लहर सागर का ही रूप हो जाती। लहर उन्ना चिर ही है जिन्ना चिर हवा चलती है। जो हवा शांत हो गई तो लहर भी नाल ही शांत हो जाती। उत्थे वाहिगुरू का हुक्म हुंदा है। हुक्म दे नाल संत भगत महापुरख मातलोक विच भी आउंदे ने, होर थां ते भी जांदे होणगे। पर जदों वाहिगुरू विच आ भेद हो जांदे ने, अब तो जाए चरे सिंघासन मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक पए हैं कोई ना सकै पछानी। फिर उत्थे मुड़ के वापस आउण दा कोई चांस रह नहीं जाता। और ये जिहड़ा सचखंड अस्थान है, ये साडी आत्मक मंडल दे नालों भी उचेरी अवस्था है। क्योंकि साडा शरीर है, शरीर तो अगे बुद्धि है, सूक्ष्म शरीर है, अगे साडा मन है, आत्मा है। ये जिहड़ा सचखंड अस्थान है, ये आत्मा तो भी परला देश है, जिसनों आपां आत्मा दा भी परदेश कह दईए, जिथे केवल वाहिगुरू है। सचखंड वसै निरंकार। और इहदे बारे विद्वाना ने यह भी गल लिखी है, जिवें आपां विचार सुनते हैं ना, तो कई बारी साडे मन दे विच इस तरह मालूम हुंदा है, जिवें कुछ धर्म ग्रंथां वालियां ने भी लिख दिता है बई जिहड़ा स्वर्ग है वो इस धरती तो 7वां लोक है। ते मुसलमानां ने भी आखिया भी 7वें अर्श दे विच जां 9वें अर्श दे विच खुदा रहिंदा है। इस विचार नूं सुन के साडे मन दे विच इस तरह के ख्याल भी पैदा हुंदे ने भी जिवें आ धरती है, धरती तो उपर चंद्रमा है, चंद्रमा तो उपर होर धरतियां ने, होर ग्रह ने, होर मंडल ने, भी सचखंड भी कोई इस तरह का ही आकाशां दे विच कोई स्थान होवेगा। और ये भी जिहड़ी कल्पना है, ये भी ख्याल अधूरा है। असली जिहड़ा सचखंड है वो साडे अंदर भी है ते बाहर भी है। ये गल नूं समझण दी लोड़ है। क्योंकि सतगुरु महाराज ने बाणी दे विच ये गल्लां स्पष्ट कीतियां ने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। साडे अंदरला सचखंड किहड़ा है? साडा अंदरला सचखंड वो है जिथे अकाल पुरख वाहिगुरू दी जोत निवास कर रही है। क्योंकि सतगुरु ने सानू ये गल स्पष्ट रूप दे विच समझा दिती है, ए शरीरा मेरिया हर तो मैं जोत रखी तां तू जग में आया। जिहड़ी वो जोत है, सब मैं जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब मैं चानण होए। जिहड़े भी अस्थान ते वाहिगुरू दी जोत वस रही है, वो साडा अंदरला सचखंड है। क्योंकि सतगुरु ने सानू ये संकेत दिते ने, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है। स्पष्ट कह दिता वो तेरे नाल ही है। मन हर जी तेरा नाल है, गुरमति रंग मान। वो सचखंड साडे अंदर भी है ते वो सचखंड बाहर भी है। क्योंकि वाहिगुरू आप ही व्यापक है, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। तरण माहे आकाश पयाल, सर्व लोग पूर्ण प्रतपाल। जदों वाहिगुरू सर्व व्यापक है, सर्वदेशी है, तो फिर उसनूं आपां ये नहीं कह सकते भी वाहिगुरू साथों वखरा है जां साथों दूर है। नेरा ना ही दूर
सतगुरु कहते इस गल नूं समझो, नेरा नाहीं दूर निज आत्मै रहया भरपूर। वाहिगुरु साडे अंदर वस रहा है, अंदर भी साडे सचखंड है ते बाहर भी वो सचखंड है। जतर जतर मनो जाती ततर ततर ब्रह्म दृष्टाती। पर नाल शर्त यह है, पहला उस नूं अंदरले सचखंड विचों वेखना पएगा। जदों अंदरले सचखंड विच दिस पिया ते असीं अंदरले सचखंड की तलाश कर लई ते फिर बाहरला सचखंड भी सानू नज़र आ सकेगा। जे अंदरला ही सचखंड ना लभिया जिथे रब वसदा है ते बाहरले सचखंड की उम्मीद करनी ये ते हवा दे विच हथ मारन वाली गल है। इस दे नाल कोई सानू लाभ नहीं हो सकता। इसलिए पहला उस सचखंड की भाल बाहर नहीं अपने अंदरों ही करनी है, क्योंकि जिहड़े खंडां दा वर्णन सतगुरु ने कीता है इन्हां दा संबंध साडी सुरत नाल है। सुरत सूखम है, वो साडे अंदर ही है ते सचखंड दे विच साडी सुरत ही जा सकदी है, शरीर नहीं जा सकता। इस गल नूं याद रखो, सचखंड दे विच केवल सुरत जांदी है, सचखंड दे विच साडा शरीर नहीं जा सकता। ते जिहड़ी सुरत है वो भी जांदी है शब्द दे आसरे, नाम दे आसरे, क्योंकि नाम एक ऐसा साधन है जिहड़ा सानू अकाल पुरख दे नाल मिलाउण वास्ते सफल ते समर्थ साधन है। सतगुरु ने 31वीं पौड़ी दे विच आखिया सी, एक दू जीबो लख होहे लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। ये 32वीं पौड़ी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु ने आखिया भी ये सिमरन दीयां पौड़ियां ने परमेश्वर दे सचखंड ਵਿੱਚ जाण दे ਲਈ। ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਥ ਪਵੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ, ਫੋਰਥ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੰਜ਼ਲ ਬਣੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਨੁਭਵਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਛਿੱਲੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਸਤੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਸ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਜੇਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਨਾਈ ਰਸਨਾ ਤੇਤ ਭਣੀ ਜਿੰਨੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਉਨਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਸਲੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੈ ਦੇਣ।
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਛ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਲੋੜ ਮਾਤਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਹ 4 ਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ 2 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, 3 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਥਾਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੰਡ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਸੱਚਾ ਅਸਥਾਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬਈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਤੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਸੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਸਵੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸ ਹੈ 부ਝਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਜੂਦ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌਨਦ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਢਾਡੀ ਸੱਚੈ ਮਹਿਲ ਖਸੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹੇ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਕਥਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਈ ਕਹਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੇਦ ਬਿਆਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਕਥਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਸੱਚਾ ਮਹਿਲ ਖਸੋਂ ਬੁਲਾਇਆ,
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖਸਮ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਰੋਪਾਓ ਖਿਲਤ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸੂਖਮ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਉਹ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਨਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਗਾਹ, ਉਹ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਹਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਰਤਾਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਿਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ, ਆਨੰਦ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਹ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੀਰਘ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਪੰਡ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ? ਉੱਥੇ ਖੰਡ ਨੇ, ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੇ ਵਰਪੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀਆਂ, ਮੰਡਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਇੰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਖਜੂਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਛ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੰਡ, ਮੰਡਲ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਛਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਖੰਡ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਖੰਡ, ਮੰਡਲ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੰਡ, ਮੰਡਲ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਨਾ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਅਲੋ ਆਕਾਰ, ਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਲੋ, ਲੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਨਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨੂਰ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਦੇ, ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਦੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਕਾਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਲ ਸਰੀਰ। 5 ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਦੇ, ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਉੱਥੇ ਨੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਲੋ ਲੋ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਵਧੇਰੇ ਟੁਕਦਾ ਉੱਥੇ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਆਕਰਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਲਓ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗਸੈ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਲਓ ਅਖੀਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੌਲਾਦ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਫੌਲਾਦ ਦਾ ਲੋਹਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਣ ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾ ਕੁ ਸੇਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਹਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਫੌਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਬਈ ਉਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫੌਲਾਦ ਚੱਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਸ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਿਵੇਂ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਆਚਰਣ ਦਾ। ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਬਈ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਤ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਤ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਐਸਾ ਜੋ ਧੀਰਜ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਿਆਰ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਕੱਢਦਾ, ਸੁਨਿਆਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ। ਅਹਰਣ ਮਤ ਬੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਇਹ ਅਹਰਣ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਹਰਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਆਹਰਣ ਮਤ, ਆਹਰਣ, ਆਹਰਣ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹਾਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।
ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹਰਣ ਮਤ, ਤੇ ਸੁਨਿਆਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਹਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹਾਰ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਨਿਆਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਕਰਨ। ਆਹਰਣ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਅਡੋਲ ਮਤ ਹੈ, ਅਚਲ ਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਹਰਣ ਹੈ। ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਓ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਓ ਖੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੈ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੌਂਕਣੀ ਹੈ। ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੌਂਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰ ਪਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੈ ਖੱਲਾ ਹੈ, ਤੌਂਕਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੇਕ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਨਕਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਨਕਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਹ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਦਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਹਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਏਕਾ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।